ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਣੀ ਪਈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ और एक दबाव की राजनीति, डर की राजनीति कि अगर किसी की आवाज नूं दबाना है, अगर किसी की आवाज नूं रोकना है, अगर वो थोड़े तो डर नहीं रहा तो उन्हां दे मगर एजेंसीज नूं ला के उहदी आवाज नूं दबाउण दी कोशिश की जा रही है। मैं समझदा कि ये लोकतंत्र का घाण है, लोकतंत्र का कतल है। जिस प्रकार पिछले 3 दिनों तो भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दे इशारे ते साडे आदरणीय लीडर श्री राहुल गांधी जी नूं मगरले 3 दिनों तो सुबह तो लैके शाम तक, ना कि शाम तक, रात के 12 बजे तक पुछगिछ की जा रही है। मैं ये समझदा है कि ये राहुल गांधी नूं डराउणा चाहुंदे ने। जदों राहुल गांधी डरे नहीं, इन्हां दीयां गल्लां दे अगे झुके नहीं, तो उन्होंने इस तरह की राजनीति या इस तरह का जिहड़ी दबाव बनाना शुरू कर दिता गया। और अज की होया, पहले दिन असी शांतिपूर्वक तरीके दे नाल तमाम साडे लीडर साहबान, AICC दे जनरल सैकटरीज, साडे तमाम वरिष्ठ लीडर्स, CWC मैंबर्स, मैंबर ऑफ पार्लियामेंट, सैकटरीज, सब ने AICC इकट्ठे होके और मार्च के रूप दे विच ED दे दफ्तर जाना सी। उन्हां नूं रास्ते च रोकिया गया, बाहर बैरीगेटिंग ला दी गई और दिल्ली नूं शौमनी दे विच तब्दील कर दिता गया। हालांकि चंद लोगों नूं जिहड़े राहुल गांधी नाल सीनियर मोस्ट लोग सी, उन्होंने उत्थे जाना सी ED दफ्तर के बाहर तक, लेकिन दुश्मनों नूं डर सता रहा सी, भै सता रहा सी कि गल तो कोई है नहीं। शौमनी दे विच तब्दील किया गया और साडे कुछ लोगों नूं, MPs नूं, CLP लीडर्स नूं, AICC मैंबर्स नूं, साबका मुख्यमंत्रियों नूं फड़ के दिल्ली दे पुलिस स्टेशन च लैके गए और सारा दिन पुछगिछ तो बाद 11 बजे तक, मेरा ख्याल शाम नूं 10 के 11 बजे उन्हां लीडर साहबानां नूं छड्डण दा काम कीता। फिर कल दा भी यही दिन रहा और अज तां फिर मैं समझदा कि हद ही हो गई। जदों AICC कांग्रेस हैडक्वार्टर दे अंदर जाके दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों वालों साडे लीडर साहबाना ते गेट धक्के मार के लाठी चार्ज किया गया और कांग्रेस दे दफ्तर दे अंदर दाखिल होके उन्हां कमरियां दे विच पुलिस दे लोग जाके बैठ गए। ये सरासर मैं समझदा है कि ज़ाती और जोर जुलम की राजनीति चल रही है। हालांकि किसी प्रकार की कोई गल नहीं है। राहुल गांधी पूरा संजोग देने लई तैयार ने। 3 दिनों तो लगातार ED पुछगिछ कर रही है और रात के 12 बजे तक डेली, कल भी 12 बजे तक और अज भी सुबह दे गए हुए पुछगिछ हो रही ने। सो इस तरह करना मैं समझदा है कि बेहद माड़ी गल है। ये देश अज दा दिन काले अक्षरां च लिखा जाएगा। मसला की है, एक नैशनल हेराल्ड जिहड़ा न्यूज़पेपर है
ਜਿਹੜਾ 1937 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੀ। ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ 2002 ਤੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਰਜ਼ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ VRS ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ तमाम 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2011 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, 90 ਕਰੋੜ ਚੋਂ 67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ VRS ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਨੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਟਰਸਟੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੋਈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਈਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਗਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਉਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੂਨ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਡਰ ਔਰ ਕਿਸੇ ਈਡੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਭੈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੀਡਰ, CLP ਦੇ ਲੀਡਰ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ।